آج کی یہ تاریخی ولاگ ذیل کے موضوعات پر مشتمل ہوگا۔ براوی برصغیر کے قدیم زبانوں میں سے ایک ہیں۔ 300 سالوں تک براوی حکمران ایک اٹوٹ لکیر رہی۔ مہمان کو پورے گاؤں کا مہمان سمجھتے ہیں۔ براوی کا کوئی رسم الخط نہیں، یہ ایک دراوڑی زبان ہے۔ براویوں کا اپنا جرگہ یا پنچیت عدالتی نظام ہوتا ہے۔ سجی براویوں کی مرغوب غذا ہے۔ مرد ڈیلی ڈالی شلوار اور ساتھ ہی قمیص، جبکہ عورتیں بڑی جیب والی ایمبیڈڈ کپڑے پہنتے ہیں۔ شادیاں خاندان ہی میں کرتے ہیں، جبکہ طلاق کی شرح بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ زراعت اور کھیتی باڑی اور زمیندارہ ان کا پیشہ ہے۔ بیٹے کے پیدائش پر ہوائی فائرنگ اور خوشیاں مناتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک اور میں ہوں تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخ ناک آپ کو بتائے گی براوی بلوچ قبیلے کی تاریخ، لیکن حسب سابق تفصیل پر جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ضرور آن کیجیے گا۔ اب آتے ہیں تفصیل کی جانب۔ براوی قبیلہ زیادہ تر بلوچستان میں رہتا ہے۔ براویوں میں سے کچھ سندھ، افغانستان اور ایران میں رہتے ہیں۔ 17ویں صدی کے دوران بلوچستان کے علاقے قلات میں براوی مشہور ہوئے۔ اگلے 300 سالوں تک براوی حکمرانوں کی ایک اٹوٹ لکیر رہی۔ برطانویوں نے بالآخر تظاہراتی طور پر قلات پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ریاست قلات انگریزوں کے قبضے کے بعد بھی آزاد رہی۔ بعد ازاں 1948 میں اسے پاکستان میں شامل کر لیا گیا تھا۔ براوی قلات کے آس پاس صوبہ بلوچستان میں مرکوز ہیں۔ براوی بولنے والے جنوبی افغانستان، ایران اور صوبہ سندھ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ قلات کا علاقہ بہت کم بارشوں کے ساتھ خشک ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت جھلس جاتا ہے اور سردیوں میں سردی ہوتی ہے۔ براوی اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ وہ اپنے مہمانوں کو ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے مہمانوں کے لیے خصوصی کھانا تیار کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ مہمان کو پورے گاؤں کا مہمان سمجھا جاتا ہے۔ بڑے براوی قبائل میں سے مینگل، بزنجو، شنواری، رئیسانی، زیری، زرگزئی، ساسولی اور کلندری ہیں۔ وہ جو زبان بولتے ہیں وہ براوی ہے۔ یہ برصغیر کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہیں اور افغانستان، ایران، بلوچستان اور سندھ میں بولی جاتی ہے۔ سندھ میں رہنے والے براوی اور سندھی دونوں جانتے ہیں۔ بلوچستان میں رہنے والے براوی اور بلوچی دونوں جانتے ہیں۔ کوئی براوی رسم الخط نہیں ہے۔ براوی ایک دراوڑی زبان ہے اور اس طرح پٹھان، بلوچ اور سندھ کی زبانوں سے مختلف ہے۔ براوی کا مذہب اسلام بنیادی طور پر سنی ہے اور وہ تمام اسلامی رسومات مناتے ہیں۔ وہ سنتوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان میں سے اکثر مزارات پر بھی جاتے رہتے ہیں۔ براوی قبائل تمام کے تمام منظم ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے۔ خاندانوں کو عام طور پر بڑھایا جاتا ہے، لیکن جو شہری علاقوں میں منتقل ہوئے ہیں وہ نیوکلیئر فیملیز بناتے ہیں۔ براوی بولنے والے لوگوں کے درمیان درجہ ذیل ذیلی قبائل نکلتے ہیں: رئیسانی، ہاوانی، اسمالانی، بنگلزئی، محمد شاہی، لیڈی، بزنجو، محمد حسنی، زرگزئی، ازیری، منگل، لانگو۔ یہ قبائل براوی قبیلے میں شامل ہیں۔ براوی رسمی عدالتوں میں نہ جائے۔ ان کا اپنا عدالتی نظام ہے جسے جرگہ یا پنچیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بنیادی طور پر 5 ارکان ہوتے ہیں جنہیں پنچ کہا جاتا ہے۔ قبیلے کا جو سردار ہوتا ہے وہ ہر قسم کے معاملے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ براوی میں شرح خواندگی بہت کم ہے۔ ان میں سے کچھ کا ابھی بھی ماننا ہے کہ رسمی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، لہذا صرف ایک طاق رسمی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ زیادہ تر براوی زراعت پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر زمیندار ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ کچھ جدید براوی جو رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں زیادہ تر حکومت کے لیے کام کرتے ہیں۔ براوی اور بلوچ ایک قسم کے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ براویوں میں سجی ایک بہت مشہور اور مرغوب پکوان ہے۔ بکری یا بھیڑ کے ٹانگوں کا ٹکڑا آگ پر پکایا جاتا ہے جسے سجی کہتے ہیں۔ مٹن براوی غذا کا ایک عام جزو ہے۔ ان کے مرد چوڑی ڈیلی اور گیر والی شلوار اور گھٹنوں تک لمبی قمیص پہنتے ہیں، جبکہ خواتین شرٹ کی طرح فراک پہنتی ہیں جس کے آگے بڑی جیب ہوتی ہے۔ شرٹس میں ایمبیڈڈ چھوٹے گول آئینے کے ٹکڑوں کے ساتھ کڑھائی کا کام ہوتا ہے۔ خواتین ایک بڑا چادر اوڑھتی ہیں جو ایک لمبا مستطیل کپڑا ہے جو کندھوں سے نیچے گرتا ہے۔
मर्द अपने सर को ढांपने के लिए पगड़ी पहनते हैं, यहाँ तक कि नौजवान लड़के भी मर्दों से मिलते जुलते कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा बलोचों की एक छोटी सी टोपी ये भी पहनते हैं, सर पे रखते हैं अक्सर, जिसको बलोची टोपी कहा जाता है। शादियाँ अमूमन करीबी ख़ानदान के अंदर ही तय की जाती हैं, इसकी वजह से तलाक की शरह बहुत कम है, या यूँ समझ लीजिए कि ना होने की बराबर है। शादियाँ आम मुस्लिम शादियाँ हैं जिनमें रिवाज पाने वाले रस्म रिवाज में मामूली फ़र्क होता है। ज़्यादातर मामलात में वालिदैन अपने बच्चों से इनकी मर्ज़ी के बारे में नहीं पूछते हैं और ख़ुद ही शादी का बंदोबस्त करते हैं। लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में हो जाती हैं, ज़्यादातर शादियाँ बच्चों की पैदाइश के वक्त ही तय की जाती हैं। ख्वातीन को शादी से पहले अपने मंगीतर के सामने आने की इजाज़त नहीं है। दुल्हन को एक कोने कण में बिठाना पड़ता है और इन्हें शादी से कम अज़ कम एक हफ्ता कबल इस कमरे से बाहर आने या अपने करीबी ख़ानदान के अलावा दीगर लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं होती। दूल्हा को दुल्हन के ख़ानदान को शादी के दौरान होने वाले अखराजात के लिए एक रकम यानी लेब अदा करनी पड़ती है। आजकल अक्सर इस पर अमल नहीं किया जाता। शादी के तमाम अखराजात दूल्हा बर्दाश्त करता है। बरावी सकाफत में जिसका कोई तस्वर नहीं है। जब दूल्हा को गुस्ल दिया जाता है और वो खुसूसी बोझ की यानी क्रीम रंग की शलवार कमीज लिबास और पगड़ी पहनता है तो इसे फर्श पर पाँव रखने की इजाज़त नहीं होती। कज़न इसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हैं। अगर इससे जाना है तो निकाह से पहले दूल्हा को सरगस के लिए ले जाया जाता है, जिसमें इसे गाड़ी में चक्कर लगाने के लिए ले जाया जाना होता है। सरगस के बाद जब दूल्हा सच पर बैठता है तो इससे शर्दी यानी एक ख़ास किस्म की मिठाई पेश की जाती है। बरावियों में लोक गीतों और मौसीकी की रिवायत है। इसके मौसीकी के आलात में रबाब एक अफगानी तार वाला आला है जिससे लकड़ी के टुकड़े से तोड़ा जाता है। सरोज एक तार वाला आला है जिससे कमान के साथ बजाया जाता है और पंजक एक सरकंडे वाला आला और डंगोरा एक 3 तार वाला आला जो उंगलियों से बजाया जाता है, ये शामिल है। इनकी सकाफत में एक ख़ास किस्म की रक्स भी शामिल है जिससे चाप कहा जाता है, जिसमें मर्द एक दायरे में जमा होते हैं और रक्स करते हैं। जब बरावी मिलते हैं तो रुक जाते हैं और हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। बरावी मर्द बरावी औरतों से मुसाफा करते हैं और बरावी ख़वातीन बरावी मर्दों से मुसाफा करते हैं। ये इनकी सकाफत का हिस्सा है। लड़का बच्चा 6 माह के अंदर खतना यानी सुन्नत कर सकता है। ये मुनासिब तरीके से मनाया जाता है और तकरीबात से वाबस्ता लागत के बायस बहुत से लोग इससे 10 साल की उम्र तक भी मौखिर कर देते हैं। अगर कोई फौत हो जाए तो तमाम लवाकिन को खबर पहुंचाई जाती है ताकि वो जनाजे के लिए आए। खाने का एहतमाम वफात के बाद तीसरे दिन और हर जुमेरात को मौत के बाद 40वां यानी चालियों तक एक लड़का बच्चे की पैदाइश को फ़ख्र के तौर पर लिया जाता है और ये अक्सर बरावी सकाफत में मनाया जाता है। बरावी के लिए इसकी बहुत अहमियत है और वो हवा में गोलियाँ चलाकर इसका जश्न मनाते हैं। वो बेटे की पैदाइश की खुशी में बकरे भी ज़बह करते रहते हैं। क़ानून का फैसला जरगा करता है और उनका निफाज होता है। झेल में कुछ उसूल हैं जिन पर आमतौर पर अमल किया जाता है। कत्ल की सूरत में कातिल को खून की रकम अदा करनी होती है या मकतूल के ख़ानदान में अपनी बेटी या बहन की शादी करनी होती है। कातिल को माफ़ किया जा सकता है अगर कातिल के ख़ानदान की औरत, आमतौर पर इसकी माँ, कुरान के साथ मकतूल के ख़ानदान के पास जाए और माफ़ी मांगे। अगर कोई मर्द और औरत मुजरिम पाए जाते हैं तो जिरगा या इन्हें कत्ल करने का फैसला करता है। इन्हें कत्ल करने का फैसला करता है या हालात के लिहाज से कोई और फैसला दे सकता है। बाप की जायदाद में बेटियों का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। इस मामले में कुछ बरावियों ने सती के तौर पर अमल किया जिसमें वो अपनी बेटियों की शादी कुरान से करते हैं, लेकिन ये अब शायद ही मश्क है। यहाँ तक थी आज की तारीखी वीडियो जो कि बलोचों के बरोई कबीले के बारे में थी, जिसमें बरोई कौम के तारीख, रहन सहन, बोदोबाश, गानों, रस्म व रिवाज, लिबास, शादी गमी की तकारीब के बारे में तारीखी मालूमात फराहम की गई। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी रही तो अगला हमारा व्लॉग मकरानी बलोचों की तारीख पर मबनी होगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।